ناظرین کرام، ایک برائی ایسی ہے جو فیشن کے نام پر ہمارے اور آپ کے سماج میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے، پورے معاشرے میں پنپتی جا رہی ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس پر غور و تدبر نہیں کیا، اس برائی کو چھوڑنے کے لیے لوگوں کو آمادہ نہیں کیا، اس کی سنگینی پر لوگوں کو تنبیہ نہ کی، تو پھر لوگوں کا حشر کیا ہوگا آپ اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں، جو حدیث میں آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے سماج کا مطالعہ کیا، معاشرے کو دیکھا بھالا، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ نصیحت کرنے والے اس سے بخوبی نصیحت حاصل کر سکیں اور اس برائی سے توبہ کرنے والے اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے، جو تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے قیامت کے روز ہم کلام تو نہیں ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور پھر دردناک عذاب اس کے لیے متعین ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے حدیث سن لیتے ہیں۔ حدیث ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمدنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواہ مسلم۔ حدیث کا مفہوم یہ ہوا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص، تین افراد، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین ان لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوگا، ولا ينظر الیہم، اور ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات تین بار دہرائی، ثلاث مرار، تین بار دہرائی۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ یقیناً وہ خائب و خاسر ہیں، آپ یہ تو بتائیے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، جو اپنے کپڑے کو حد درجہ گرا کے چلتا ہے، لٹکا کے چلتا ہے، گھمنڈ سے، فخر سے، تکبر سے، تو اللہ رب العالمین کو اس طرح کا تکبر، اس طرح کا گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ تو المسبل، سب سے پہلی چیز، المسبل وہ شخص جو اپنی لنگی کو، جو اپنے تہمد کو، یا جو کپڑا وہ پہنا ہوا ہے اپنے ازار کو، وہ گھمنڈ سے نیچے لٹکا کر کے چلے گا۔ اور اس میں عورت بھی شامل ہے۔ کیسے؟ ایک حساب سے عورت بھی شامل ہے۔ وہ عورت جو، یا وہ لڑکی جو اپنے قمیص کو، اپنے شلوار کو یا اپنے سوٹ کو وہ اتنا زیادہ لٹکا کے چلتی ہے
کہ पूरा 2-3 हाथ, यानी जो आजकल आप यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, या हकीकत में भी आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा कि बाज लड़कियां अपने कपड़े को हद दर्जा फैला के चलती है, यानी 2-3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ वो लटका के चलती है। और बाज लड़कियां तो इतना लटका के चलती है कि दूसरी लड़की को या दूसरे शख्स को उसके इस लिबास को उठा करके चलना होता है कि वो लड़की आगे आगे जाती है और उसके लिबास को एक शख्स पीछे पीछे उठा करके चलता फिरता है। तो ये भी इस बाल में शामिल होगा। अगरचे लड़कियां टखने के नीचे तक वो कपड़ा पहनेगी, उस पर जरूरी है कि टखने उसको ढाकने होंगे, लेकिन टखना ढाकने का मतलब ये नहीं है कि वो 2-3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ लटका करके चले और पूरा झाड़ू लगाते हुए चले, तो इस तरह सही नहीं है। बल्कि ज्यादा से ज्यादा वो टखने के नीचे एक बालिश या उससे थोड़ा ज्यादा वो लटका करके चल सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो घमंड और तकब्बुर से अपने कपड़े को हद दर्जा, जो उसकी हद है, यानी जो लड़कियां हैं उसकी जो हद है, या मर्द है उसकी जो हद है, वो हद से तजावुज करके अगर कपड़े को लटका करके चलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में ऐसा शख्स मायूब है या ऐसी लड़की मायूब समझी जाएगी। दूसरे नंबर पर अल-मन्नान, और अल्लाह ताला नजर रहमत से बरोज़े क़यामत देखेगा नहीं उस शख्स को जो एहसान जतलाने वाला हो, यानी किसी को अतिया करता है, किसी को तोहफा देता है, या किसी की मदद करता है, या सदका व खैरात करता है, किसी का ताउन करता है और फिर लोगों के सामने एहसान जतलाता है, या खुद जिसको उसने दिया है, जिसकी उसने मदद किया है, उसी के सामने वो एहसान जतलाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसा शख्स भी बहुत नापसंद है। उसके बाद फरमाया वलमुनफ़िक़ु सिलअतहु बिलहलिफ़िल काज़िब, और ऐसा शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है। अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत ऐसे शख्स को भी नहीं देखेगा नजर रहमत से, और ना ही उससे हम कलाम होगा। कौन होगा ऐसा तीसरा शख्स? जो शख्स अपने सामान को बेचेगा झूठी कसम खा करके, यानी वो कहेगा झूठ का कि मैंने इस सामान को इतने में खरीदा, या ये सामान इतना अच्छा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का है, या इस तरह के और भी जितने झूठ वो मिला सकता है वो अपनी तरफ से मिलाकर उस सामान को फरोख्त करे, बेचे, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मायूब है। अल्लाह ताला इसको भी नापसंद करता है। एक दूसरी हदीस में हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्रा सौबहु खयला, कि अल्लाह ताला उस शख्स को नजर रहमत से नहीं देखता जो शख्स अपने कपड़े को फख्र के साथ, घमंड के साथ, तकब्बुर के साथ वो खींचता हुआ चलता है, लटका करके चलता है। तो इसमें भी वो लड़कियां शामिल हैं जो हद दर्जा कपड़े को फैला देती हैं, और जो उसकी हद है, हद से काफी ज्यादा वो कपड़े को लटका करके चलती है फैशन के तौर पर, और उसके दिल में तकब्बुर होता है। तो अल्लाह ताला को ऐसी लड़कियां भी नापसंद हैं, और लड़के तो उसमें है ही।